गल दा खतरा सी जनाब। पुछो जनाब केड़ी गल? मैं सारे राह इक्को गल ही सोचदा आं भी यार ना मोटरसाइकिल पैंचर ना होवे। नहीं सर ਇਹ ਗੱਲ नहीं हैगी। मैं जनाब ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲ ਸੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕਿ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲ ਨਾ ਸੱਟੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ, अर्ज़ है जनाब, जो मर्जी समझ लो जनाब, तो रोडों के किल ना सट्टे करो भाई जी। ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी जनाब। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲ ਸੱਟਦੇ ਜੇ 40-50 ਰੁਪਏ ਵੱਟਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ 400-500 ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲ ਨਾ ਸੱਟੇ ਕਰੋ जनाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों की हाल है जी? मैं को आदे ने शहजाद कादरी ते तुसा वेंदे पे हो मेरा यूट्यूब चैनल SAQ 143 TV। ते अज असा मुलाकात करन चले हैं एक सुल्तान मुअज़्ज़म। ठीक है जी। सुल्तान मुअज़्ज़म को मैं एक बड़ा अजीम सवाल करन चले हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म जेड़े ना फरमाते ने कि बंदा किसी को जो मेहमान बन के जाए ना, तो फिर उन्होंने अगले नूं किद्दां दा रवैया रखना चाहिए, किस तरीके नाल उन्होंने पेश आना चाहिए। अक्सर गल ये करते रहते हैं, शहनशाह सलामत आंदे रहते हैं कि की आंदे ने बेशर्मी दे हलवे नालों ते साग सरसों दा चंगा। बेशर्मी दे हलवे नालों साग सरसों दा चंगा, बेगैरत दी यारी नालों ते संग चूड़े दा चंगा। ये इन्हां दा अक्सर जेड़ा ना तकिया कलाम है, अक्सर लोगों नूं आंदे रहंदे ने। ते लिहाजा हुण मैं तुहानूं मिलान लग्या जनाब शहनशाह सलामत अली अकबर बादशाह साहब उर्फ बादशाह जी। शहनशाह सलामत। अच्छा जी, हुण गल करते हैं आप जनाब सुल्तान मुअज़्ज़म शहनशाह सलामत जनाब अली अकबर उर्फ बादशाह साहब जी। शहनशाह सलामत, हुण तुसीं दसो कि जो बंदा किसी को मेहमान बन के जाए तो उन्होंने की करना चाहिए? जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब, सारे भरावां नूं मेरी तरफों ईद मुबारक। ए जनाब मेरे कादरी भरा शहजाद कादरी साहब, इन्हां कोल मैं आया जनाब, ते इन्हां कोल ईद मिलन आया। इन्हां बहुत सेवा की मेरी जनाब। मैं आया तो इन्हां सादा पानी घड़े दे विचों पियाया। हुण ये हस रहे ने जनाब कैमरे के पिछे। मैं जनाब तुहानूं घड़ा विखा सकना, घड़ा विखा सकना जनाब तुहानूं। असीं आ पेंडू ते ए घड़ा तुसीं चैक करो जनाब। इस घड़े का पानी पियाया इन्होंने मैनू। बहुत अच्छे बंदे ने जनाब, ये ते बहुत चंगे बंदे ने जनाब। ते ए परां जनाब मेरे रोड ते नज़र मारो, 150 किलोमीटर करके आया मैं इहदे कोल। ए भाई ने मेरे 150 किलोमीटर करके आया, तो इन्हां मैनू घड़े का पानी पियाया जनाब। कैसे नाइस बंदे ने जनाब, ये तुसां कमेंट च दसना जनाब। अच्छा यार, गल तो इन्हों की ठीक है, गल करते पे भी घड़े का पानी पाया। इस टाइम घड़े का पानी सारे तो जबरदस्त पानी होता। फ्रिज का पानी पाते ये अगे कहते पे सी कि मेरा गला खराब है, नाले कि मैनू खांसी होई खलोती। फिर मैं इन्हूं गोलियां लिया के दित्तियां नज़ले दियां ते खांसी दियां ते बुखार दियां। इवें गल है जी, लिया के दित्तियां मैडिसन लिया के दित्ती, फिर होर उल्टा गला खराब हो जाए तो मैं बोतल पियावां तां। बिल्कुल जनाब, इन्होंने बहुत चंगा किया जनाब। मैं आना बोतल तो पीनी नहीं चाहिए बिल्कुल ही, बस एक जंबो डेली पीवो, इस तो बाद नहीं पीनी। प्ले हो गया जनाब। इत्थे मैनू जनाब साईं सरदार का एक शेर याद आ गया जनाब, सुना दें जनाब कादरी साहब। साईं सरदार ने फरमाया जनाब, की फरमाया जनाब, ब्रेक लाओ जनाब। साईं सरदार का जनाब शेर याद आ गया इस गल ते जनाब। उन्हें आख्या जी, कां कन खाए कोयल ठंड पाए, बड़े फर्क ने सजनों बोलियां दे। कां कन खाए कोयल ठंड पाए, बड़े फर्क ने सजनों बोलियां दे। ਜਿਹੜੀਆਂ मालक ਦੀ ਵਿੱਚ रजा ਚੱਲਣ, ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਵਣ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਦਲ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਸਰਦਾਰ ਖੱਲੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਡੋਲੀਆਂ ਦੇ। शहनशाह सलामत बड़िया जबरदस्त गल्लां करते पे सी, तुसीं भी सुनते पे सी कि उन्हें एक बड़ी पायदार ते बड़ी जबरदस्त गल की है कि वाकई गल सही है कि शर्मो हया दे जेह्ड़े पैकर होवन उन्होंने इज्जत मिलदियां ने, ते जेह्ड़ियां आदे आपे नस जान। एक आम जी गल है, वैसे गल बड़ी इन्हें जबरदस्त की है। उन्होंने तुहानूं पता ही है फिर की होंदा है। ते बाकी मियाँ अज ईद दे दिन सी, ते सारिआं नूं ईद मुबारक। ठीक है, ਐਨਕਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं, रुमाल ਵੇਚੀ जा रहे हैं। अज बैठे हैं ईद वाले दिन भी असी ड्यूटी ते। ठीक है, क्योंकि बहना तो सी फिर
ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਐਨਕਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਲਈਏ, ਕੋਈ 4 ਵਿਕਦੀਆਂ ਰਸਨ ਨਾਲੇ ਆਦਾ ਈਦ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧੱਕੀ ਫਿਰਨ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਕਿ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ हैं। ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ शहनशाह सलामत सफ़र के जा रहा? ਜੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਕੇਲੇ ਛੱਡਦੇ ਜਨਾਬ। ਲੈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ शहनशाह सलामत, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ शहनशाह सलामत ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਫਸੀਹ ਤੇ ਬਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਪੈਂਚਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਂਚਰ ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਚੁੱਕੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਲ ਸੱਟਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਤੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧੱਕ ਤੇ ਮੱਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਇਹ ਪੈਂਚਰ ਕਿੱਲ ਨਾ ਸੱਟੇ ਕਰੋ, ਬਸ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡਾ ਵੀ ਡਿੱਗਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਨਬੀ ਅਕਰਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਫਰਮਾਨੇ ਆਲੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਸੜਕ ਤੋਂ, ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗਾਲਬਨ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ। ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਦਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਬਲਕਿ ਸੱਟਣ ਦੇ ਬਜਾਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਆਇਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਡੀਜ਼ਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ 500 ਦਾ ਜਾਂ 1000 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਅਗਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਹ 1000 ਮਗਰ ਜਨਾਬ ਰੁਪਈਆ 50 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੰਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਨਾਬ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ शहनशाह सलामत ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਲੱਗਿਆ शहनशाह सलामत ਨਾਲ, ठीक है। ये ने शहनशाह सलामत बादशाह अली अकबर उर्फ बादशाह, ठीक है। इट्स मी शहजाद अहमद कादरी एंड दिस इज़ माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SAQ143 TV। तो लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।